Yemi keyingi hadis 9. hadis Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dehu. An Ebi Hureyre Abdurrahman ibn Sakhr radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Abu Hureyre Abdurrahman ibn Sakhr radıyallahu anhudan rivayet. Men Allah'tan elçisinin mınday dep aytkanын uqtum deydi. Silerdi emneden qaytargan bolsam, andan alыс bolgula. Emnege buyurgan bolsam, kolunardan kelişince oşol buyurulgan nerseni atkargıla. Silerden murda ötken qoomdordu jok kılgan nerse, alardan öz paygambarına köp suroo berişkeni, jana alardan buyruğuna karşı iş jasagandары. Bukhari Muslim mına uşul hadisти rivayet kılışkan. Allah Taala aytты: "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Paygambar silerdi emnege buyursa, daroo kabul algıla. Emneden kaytarsa, oşol zamat kaytkıla. Haşr suresinin 7. ayatı. Yemi, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh." Silerdi emneden kaytargan bolsam, andan alыс bolgula. Jiberilgen bardık paygambarlar öz elderin jakşılıkka çakırışkan. Paygambar kaytargan nerseden tezinen ekilenbestен turup kaytkıla. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem aram nerselerge jakındoodan tıydı. Jana zina, şirk, arak, mına uşunday күнөөлөрдөн tıydı. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُوا بِهِ مَسْتَطَعْتُمْ. Emnege buyurgan bolsam deydi Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem, kolunardan kelişince oşol buyurulgan nerseni atkargıla. Kolunardan kelişince, mümkünçülüğüngөр boluşunça oşol nerseni atkargıla. Oşol buyurulgan ibadattardı, mına namaz, orozo, jakşılıkka çakırуу, jamandıktan kaytarуу, mına uşul nerселерди толугу менен аткаргыла колуңардан келишинче. Мына эми туруп намаз оку, туруп окуй албасаң отуруп оку, отуруп окуй албасаң анда жатып оку. Fa inna ahlakallazina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Silerde murda ötken qoomdordu jok kılgan nerse, alardan öz paygambarlarına köp suroo berişkeni jana alardan buyruğuna karşı çıkkandары jana alardan buyruğuna karşı iş jasagandары. Misal üçün kiçinekey ele balаңыз, үйüңüzde oynap жүрген balаңыз sizge bir suroonu kayta bere verse, suroo bere verse, sizdi çarçatıp jiberet. Manisi jok suroolordu berүү mına oşonduktan bolboyt. Mına Anabi Ruqayyata Tamim ibn Aus ad-Dari radıyallahu anhu annen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Ad-dinu nasiha." Qulna liman qal: "Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li aimmatil muslimin ve ammatihim." Ravahul Muslim. Tamim ibn Aus ad-Dari radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Din bul nasihat, din bul osiyat." Kimler üçün dep suradık? Allah üçün. Anın kitebi elçisi sallallahu aleyhi ve sellem jana başka musulmanlar başçıları jana jalpı musulmanlar üçün dep жооп berdi. Fas'alu ahli zikra in kuntum la ta'lamun. Suroonu köýtpöy, eger bilbeseňer ilimdүүлөрдөн, mına uşul Kur'an-ı Kerimde jana sünnetти düşüngöndörden suragıla. Bul hadis sahihtigine iki imam teң İmam Bukhari jana İmam Muslimden ekөө teң bir pikirge kelişken. Mına وقد جاء بيان السبب والحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge hutba kıldı deydi. O adamlar Allah Taala silerge acılık ibadatını farz kıldı. Acılık kılgıla dedi. Bir kişi aytты: "Jıl sayın bu" dedi. Jıl sayın acılık kılış gerek mi? Oşonda Allah'ın elçisi 3 jol aytkanга çeyin unçukpadı. Janagı kişi akulli amin
жыл сайын ажылык кылыш керекпи деп 3 жолу айтканга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпады. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер ооба дегенимде важип болуп калмак деди. Жыл сайын ажылык кылуу фарз боло турган болсо, аны аткаруу кыйынга турат. Эч кимдин мүмкүнчүлүгү боло бербейт. Жыл сайын ажылык кылуу, аны аткаруу жыл сайын болсо, аны аткара албай калмаксыңар. Кийин айтты, ал нерсени мага койгула. Силерден мурдагы коомдордун жок болуусуна себеп пайгамбарларына көп суроо бергендери жана каршылашкандары, алардын буйругуна каршы иш жасагандары себептүү. Эгер силерди бир нерсе буйрсам, колуңардан келишинче аткаргыла. Эгер бир нерсеге буйрсам, колуңардан келишинче аткаргыла. Эгер бир нерседен кайтарсам, ошол нерсени таштагыла. Ошол нерседен кайткыла. Каулуху ма нахайтукум анху фажтанибу ва ма амартукум бихи фату минху мастататум. Силерди эмнеден кайтарган болсом, андан алыс болгула. Эмнеге буйрсам, колуңардан келишинче ошол буйрулган нерсени аткаргыла. Бул жерде буйруу менен тыюу экиге бөлүндү. Ислам дини эки нерседен турат. Буйрат жана тыят. Кур'ан-ы Карим жана сүннөттөгү буйрат жана тыят. Бир нерсеге буйрат жана бир нерседен кайтарат. Эми тыйылган нерсени, кайтарылган нерсени аткара албай кое албайт. Аткарууга андан алыстоого мүмкүнчүлүгү бар. Себеби тыюу бул таштоо. Буйрук бул кыймыл аракет. Буйрулган бир буйрук болсо, аны аткара алат же аткара албайт. Бир аткара алышы мүмкүн, же аткара албай калышы мүмкүн. Аткарууга мүмкүнчүлүгү бар же жок. Анткени тыйылган нерсени баары таштай алат. Баарынын тыйылган нерсени, кайтарылган нерседен баары кайталат, тыйылган нерседен баары тыйыла алат. Эгер бир кишиге бул эшикке кирбе десең, ал кирбегенге кудурети жетет. Эгер бул эшикке кирбе десең, ошол эшикке кирбегенге кудурети жетет. Эми бир киши бул ташты көтөр десең, аны көтөрө албай калышы мүмкүн. Буйрулган буйрук мүмкүнчүлүккө каралат. Ал эми тыйылган нерсе мүмкүнчүлүккө каралбайт. Аны сөзсүз таштоо керек. Кандай абалда болбосун. Ал эми тыюуда мүмкүнчүлүк, кудурет, мүмкүнчүлүк бар ошол нерсени таштаганга. Мисалы, арак ичпе десең, ичпей кое алат. Намаз мүмкүнчүлүгү болсо, мына мисалы үчүн намазга буйрулса эми, намазды туруп окуй албаса, отуруп окуй алат. Отуруп окуй албаса, анда жатып окуй алат. Ма нахайтукум анху фажтанибу. Силерди бир нерседен кайтарсам, ошол нерседен кайткыла деген сөз жалпы бойдон калат. Тыйдыбы, эми ал тыюу салынган бойдон кала берет. Бирок муктаждык убакытта уга рухсат берилет. Ва кад фассала лакум ма харрама алейкум илля ма туриртум илей. Аллах силерге арам болгон нерселерди толук баяндап берген. Кур'ан жана сүннөттө Аллах жана элчиси арам кылган нерсе бармак менен саналуу эле. Ал эми Аллах Таала мына адал кылган нерселер бул көп, өтө көп. Эми бир гана аргасыз калганыңарда, муктаж болгон абалда жан сактоо үчүн жесеңер рухсат дейт. Жаныңарды сактап калыш үчүн, өлбөй калыш үчүн жесеңер рухсат. Ан'ам сүрөсүнүн 119-аятында айтылган. Эгер инсан кыйын абалга дуч келе турган болсо, кыйын абалга түшө турган болсо, рухсат берилет ошол арам нерседен пайдаланууга. Өлүмтүктү жеш, өлүмтүк бул арам. Бирок мына ушул өлүмтүктү Аллах Таала кээ бир муктаждык учурда, эгер муктаж болуп кала турган болсо, жанды сактоо үчүн рухсат берет. Мына өлүмтүк арам, жанын сактап калса болду. Мисалы үчүн бир жерде чөлдө калып кетти, ошол жерде бир койдун өлүмтүгү бар, ошону кичине аз жеп, жанын сактап калганга чейин рухсат берилет. Эгер инсан тамак жесе дейли, анан тамагында тыгылып туруп калды. Караса же чай таппай, же суу таппай, же эч бир нерсе таппайт. Мына ушул учурда караса арак турат, ошол арактан өтө аз өлчөмдө ичет. Ошол тамак ар жакка кирип кетиш үчүн. Эгер аны ичпей турган болсо, өлүп калышы мүмкүн. Буга Аллах Таала рухсат берген. Эми арам нерселерден тыйылуу важип. Кээ бир нерселер макрух болушу мүмкүн. Бул макрух нерселерди дагы өзү таштаган абзел. Эмнеге буйрусам, колуңардан келишинче ошол буйрулган нерсени аткаргыла. Эгер сага буйрулган нерсени толук аткара алсаң, толук аткар. Эгер толук аткара албасаң, колуңдан келишинче аткар. Фаттакуллаха мастататум. Аллах Тааладан колуңардан келишинче коркула. Мына ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах эч бир жанды кудурети жетпеген нерсеге буйрубайт. Туруп намаз окуй албасаң, отуруп оку. Мына суу жок болуп кала турган болсо, же суу сенин ден соолугуңа зыян бере турган болсо, анда таямун кылып оку. Мисалы үчүн закатул фитрды мисалы үчүн ошол бере албасаң,
анда ошол Рамазан айында закатул фитрди толук бере албасаң, анда аз өлчөмдө бер, бергенинче ошол мүмкүнчүлүгүң болушунча бер. Мына ушундай мисалдар. Каулуху фа инна ма ахлака ман кана каблакум касрату суалихим ва ихтилафухум ала анбияихим. Силерден мурда өткөн коомдорду жок кылган нерсе алардын өз пайгамбарларына көп суроо беришкени жана алардын буйругуна каршы иш жасагандары. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жыл сайын ажылык кылыш керекпи деген суроого ооба деп койгондо важип болуп калмак. Ал доорда суроолор тартиби менен берилген. Азыркы кездеги суроолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки суроолор вакытты өткөрүү үчүн берилип калды. Мына ошондуктан вакытты өткөрө турган суроолор бул маанисиз суроолор. Тыюу салынган суроолор бул. Же өзүнү көрсөтүү үчүн берет кебирлер суроону. Бул суроонун баарысы жалганчылык. Мусулман киши өзүнө пайда алып келе турган суроону берүү керек. Эми Ибн Хажар рахимахулла айткандай, бул суроо маселесинде адамдар ар түрдүүчө. Бир тараптуу адамдар бар, алар суроону такыр эле таштаган адамдар бар дейт. Эч качан суроо бербейт алар. Бул абал жаман. Эч кандай үйрөнбөйт бир нерсени. Суроо берүү менен инсан баласы көп нерселерди үйрөнүп алат. Ошол иман маселесине таандык, дарат, намаз маселесине таандык суроолорду берүү менен өзүнө жооп алат. Бул илим. Бир топ адамдар бар, алар суроону таштаган адамдар. Эч качан суроо бербейт. Эч качан суроо бербей, же акылы менен жүрөт, же шайтандын көрсөтмөсү менен жүрөт. Булар суроо бербейт. Бул бир топтогу адамдар. Эми фасалу ахли зикра ин кунтум ла та'ламун. Эгер билбесеңер, илимдүүлөрдөн сурагыла деди Аллах Таала. Дагы бир топ адамдар болгон, алар жалаң суроолор менен алектенишет. Алар кандай суроолор менен алектенишет? Алар дайыма маанисиз ар кандай фитнага байланыштуу суроолорду көтөрүп жүрүшөт. Дайыма алар суроолорду берүү менен талаш тартыш менен алек. Өз ара душмандыкты жек көрүүнү улантышат. Бир суроо бергенден кийин талашып тартышкандан кийин эртесине салам бербейт. Эми кебир адамдар алымдар ортосундагы ихтилаф маселелерди көтөрүп, ошонун натыйжасында суроо берип, дайыма фитна көтөрүшөт. Бул албетте туура эмес. Эми дагы бир топтогу адамдар бар, алар суроого кош көңүл мамиле кылбайт, жана суроодон чектен чыгып кетпейт. Куран сүннөттү үйрөнгөнгө аракет жасайт, бул эң жакшы. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.